ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلے انجینئر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ہلو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی 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 ہاں السلام جی علیکم۔ سر۔ میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں ایوولوشن کے سلسلے میں، اس کے پروسیس میں یا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو مطلب ہے کہ یہ اتنی خوبصورت دنیا بنی ہے، انسان کی تمام ضرورت کی چیزیں اس میں آ گئیں، بالکل نارمل، بڑی نیچرل سی لگتی ہے، تو یہ پہلے سے کوئی انفارمیشن تو کہیں سٹورڈ تھی نا، اس کے بارے آپ میں ذرا سمجھتے ہیں کچھ کہ بتائیں۔ یہ اتنی خوبصورت دنیا اللہ میاں نے بنائی، سب کچھ ایک اچھا بنایا انسان کے مطابق؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں اصل میں جب ہم گاڈ کا لفظ یا اللہ تعالیٰ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دوسری طرف سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اصل میں خدا کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا کہ وہ شاید انسانوں سے ایک بہت بڑا انسان ہے، وہ بہت اس کا سٹیمنا، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کو سمجھنا شاید ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود تو وجود میں نہیں آیا، چاہے وہ ایوولوشن ہو یا اس میں جو جب یہ زمین بنی اور یہ پھر لاکھوں سال گزرتے چلے گئے اور وہ آہستہ آہستہ اس میں وہ چلتا چلا گیا سارا سلسلہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پہلے سے یہ ایک پلاننگ موجود تھی۔ چلیں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، ذرا اس کا جواب دیں تو میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے، زمین آسمان جو کچھ بھی ہے، ایٹماسفیئر میں آکسیجن، زمین پہ پہاڑ، سمندر، فصلیں اگ رہی ہیں، سب کچھ یہ انسان کے مطابق ہے، سب کچھ بنایا گیا؟ ہاں جی، تقریباً 90%۔ مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زمین پہ ایسے وقت تھے کہ جب اگر آج آپ کو اٹھا کے ان پرانے وقتوں میں لے جایا جائے نا، آپ ایک سانس بھی نہ لے پائیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں آج سے 2.3 ارب سال پہلے زمین کے اوپر آکسیجن ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور جتنی زندگی آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ آکسیجن کے بغیر 2 سانسیں بھی نہیں لے پائے گی۔ ٹھیک ہے، 2 سانسیں بھی آکسیجن کے بغیر یہ نہیں لے پائے گی، اور آکسیجن ہی نہیں تھی، کیونکہ آکسیجن بنانے والا کوئی بھی آرگنزم اس وقت تک زمین پہ ایوالو نہیں ہوا تھا۔ پہلا آکسیجن بنانے والا بیکٹیریا، جس کو سائنو بیکٹیریا کہتے ہیں، جب وہ 2.3 ارب سال پہلے، یعنی تقریباً 2300 ملین سال پہلے جب وہ آیا سامنے، تو اس سے کیا ہوا کہ جب اس نے فضا میں آکسیجن پھیلانی شروع کی تو جو جاندار اس ٹائم زندہ تھے نا، وہ مرنے شروع ہو گئے، کیونکہ آکسیجن ان کے لیے زہر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر زمین کے اوپر ایسے بھی وقت تھے، آسمان سے چھابیا گر گیا، سارے ڈائناسور مر گئے، انسان کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ آکسیجن جب نہیں تھی، وقت وہ والا، اس ٹائم اوزون لیئر نہیں تھی، انسان کو لے جا کے ادھر بٹھائیں اور اوزون لیئر نہیں ہے، انسان کینسر سے مر جائے گا کچھ عرصے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو زمین کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے نا، یہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ہم اس کے مطابق ایوالو ہوئے ہیں۔ اور اگر فرض کرو یہ کل کو تھوڑی بہت چینج ہو جائے نا، ہم مر بھی سکتے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت سے جاندار ہیں جو اسی طرح ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نینڈرٹال اس کی بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ نینڈرٹال جو تھے وہ لمبا عرصہ تک سفر نہیں کر سکتے، پیدل دور تک چل کے نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گرم زمین پہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جیسے ہی آئس ایج ختم ہوئی، زمین کا ٹمپریچر بڑھا، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جن جانداروں کا وہ شکار کرتے تھے، بڑے بڑے جاندار، برفانی علاقوں میں رہنے والے، وہ جب ایکسٹنکٹ ہوئے، نینڈرٹال بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جو تھے، ہمارے لیے ایک زیادہ زمین سازگار ہو گئی ہومو سیپینس کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہ جو بھی جاندار انوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوتا، وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جاندار آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ زمین ہمارے بہت مطابق ہے۔ نہیں، وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ہم اس کے مطابق ہیں۔ انوائرمنٹ جب بدلے گی، اور اگر اتنی بدل گئی کہ ہم اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہم مر جائیں گے، ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے
99% स्पीशीज जो आज तक जमीन पे मौजूद थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं? क्योंकि कभी ना कभी एनवायरनमेंट इतनी ज्यादा चेंज हुई कि अब वो नई एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं कर सकते थे, जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए वो मर गए। ये सिंपल सी बात। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है और हम इसके एनवायरनमेंट मुताबिक पर है। ही डिपेंड करता है। जी जी पर भी नहीं, पर ही। अल्लाह मियाँ ने ये जी एनवायरनमेंट, अगर आप समझते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने ये एनवायरनमेंट बनाई, तो अल्लाह मियाँ एक बार एनवायरनमेंट बना के बस खत्म होगी बात। ये एनवायरनमेंट इवॉल्व क्यों हो रही है? अल्लाह ने नहीं बनाई ये एनवायरनमेंट, किसी खुदा ने। देखिए, यहाँ मैं अल्लाह ताला का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम जो इवॉल्व हुए हैं, हम हम जिंदगी एनवायरनमेंट के मुताबिक गुजारते, इवॉल्व हुए हैं ना। तो फिर हमें इस एनवायरनमेंट को ही खुदा मान लेना चाहिए। नहीं, हमने खुदा किसी चीज को मानना क्यों है? जरूरी क्यों है? नहीं, अपना एक सोर्स के जिसकी वजह से हम अपने वजूद में आए हैं, हाँ, तो मैं उसका आपको तो कह रहा हूँ, हम। नहीं हम नहीं, बात यह है कि खुदा की एक बड़ी सेट प्रॉपर्टीज हैं। खुदा अकल रखता है, खुदा इरादा रखता है, खुदा सब चीजों पे कादिर है। एनवायरनमेंट ना अकल रखती है, ना इरादा रखती है, ना सब चीजों पे कादिर है। एनवायरनमेंट तो खुद जो है वो लॉज ऑफ नेचर के मतहत काम करती है। ठीक है, तो वो उसको आप खुदा नहीं कह सकते फिर। समझ नहीं, वो गए? बिल्कुल मैं यहाँ खुदा का जिक्र कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस क्या वजह हमें से पैदा भी हम करने वाली एनवायरनमेंट है? आपका अगर ये क्वेश्चन है तो हाँ, हमें पैदा करने वाली, हमें पैदा करने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ठीक है, वी शुड बी थैंकफुल टू एनवायरनमेंट वी कि शुड वो। बी थैंकफुल टू नेचर, इसीलिए तो हम कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और एक ठीक मेरा है। आखिरी सवाल ये है, छोटा सा, कि इंसान का जो सेल होता है, डीएनए, हम्म जब वो मदर के वोम में वो सेल डिवाइड होने शुरू होते हैं, हम्म तमाम सेल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए का एक बहुत लंबा सिलसिला होता है, उसमें आंख, ब्रेन, टांगे और मुख्तलिफ हिस्सों की चीजें होती हैं। अब एक चीज डिवाइड हो रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 हो रही है, तो वो तो एक अंगूर के गुच्छे की तरह बन जाना चाहिए, लेकिन वो इंसान की शक्ल में क्यों बनता है? ये जो स्टेम सेल्स जब शुरू वाले सेल्स डिवाइड होने शुरू होते हैं ना, तो जब उसकी डिवीजन के दौरान ही डीएनए के अंदर ही ये लिखा होता है कि कहां पे किस तरह के सेल ट्रिगर करने हैं। समझ गए? वो सब सिमिलर नहीं होते। एक हमारे, अब आपके और मेरे जिगर में कुछ सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक लॉक लगा हुआ है कि वो सिर्फ जिगर वाला जो डीएनए है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये डीएनए के जी अंदर ही ये तरकीब मौजूद है, हमारे डीएनए के अंदर, कि वो सिर्फ एक खास जगह के डीएनए को पढ़ेगा और उसे उसकी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा। जिगर में वो जिगर वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा, हड्डियों में वो हड्डियों वाला सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो दिल में जाएगा तो हार्ट टिश्यू प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मसल्स में जाएगा तो मसल्स वाली, न्यूरॉन्स में जाएगा तो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो वो सब कुछ इस तरह करता है। उसका अब ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं पूरा ये समझता हूँ कि ये कैसे होता है, तो वो मैं नहीं समझता, मगर मैंने पढ़ा है इस बारे में। सारी बात मैंने पढ़ा है, मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सर के ऊपर से फिर गुजर जाती हैं। मगर पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि ये बताता है कि कौन सा सीक्वेंस जो है ना, वो कौन से जीन्स किस तरह के सेल्स में एक्टिव होते हैं और कौन से किस जगह पे इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा जेनेटिक्स का सब्जेक्ट है पूरे का पूरा। समझ गए आप मेरी बात? जी जी, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, तो मैं और अगर आपको ये कहूँ कि इसका जवाब मेरे पास है, मैं आपको दे पाऊंगा, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सीधी सीधी बात है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस ठीक है। मामले में जाहिल हूँ। ठीक है। चले, लेकिन एक बॉटम लाइन पर एग्री कर ले कि इट्स ए मार्वलस सिस्टम। हाँ, मगर बात यह है कि इस सिस्टम को इवॉल्व होने में हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर्स लगे हैं। तो 4.6 बिलियन ईयर्स में एवोल्यूशन कैन प्रोड्यूस ब्यूटी। सिंपल सी बात है। एवोल्यूशन तो आज से 2 अरब साल पहले भी ब्यूटी प्रोड्यूस कर रही थी ना, वी नो दैट। ठीक है, बिल्कुल हाँ, सही। सही है। चलो थैंक यू ठीक है, वेरी बहुत शुक्रिया। मच। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।